ഹായ് ഓൾ, നല്ല മഴയാണ്. എല്ലാവരും സേഫായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡെസിമൽസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, സബ്ട്രാക്ഷൻ, ഡിവിഷൻ. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയും. അതിനുശേഷം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോയിൽ, ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. സോ ഷാൽ വി ഗോ? ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു എങ്ങനെ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഉദാഹരണത്തിന് 1/2 + 3/2 അല്ലേ? വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ്. യു റൈറ്റ് ദ സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ആൻഡ് ആഡ് ദ ന്യൂമിനേറ്റർ. 1 + 3 4/2. So this is the rule when we apply, when we add two fractions with the same denominator. Fractions with the same denominator are known as like fractions. So this is the case of like fractions. Just write the same denominator and add the numerator. Okay. Then what will happen if the denominators are different? For example, -1/3 plus -2/5. Yeah. So either you can make the denominator same by using LCM method. Think about the common multiple of 3 and 5. Preferably the least common multiple, LCM. Which is the least common multiple of 3 and 5? Yes, 15. So I'm going to make the denominator as 15. So ഇവിടെ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? 5 കൊണ്ട്, ഇവിടെ 5 കൊണ്ട്, ഇവിടെയോ 3 കൊണ്ട്, ഇവിടെ 3 കൊണ്ട്. It doesn't mean it always you choose the least common multiple. It's not like that. Instead of least common multiple, you can go for any multiple as you wish. You can select any multiples, no issues in that. So it will be -5/15 plus -6/15. Okay. So the answer will be -11/15, isn't it? You write the same denominator as it is because now the denominators become same, and add the numerator -5 plus -6. So answer will be -11/15. So in order to add these two negative numbers and all, we already learned all the basics: how to add negative, positive, how to do the subtraction between negative, how we do all the operations between negative and positive. We already discussed all such things. So please revise if you are not thorough with this kind of operations. Okay. And next is the same rule can be followed in subtraction also. We already discussed. This is just a recalling. For example, -3/4 minus subtraction -2/3. What we will do? Either you can apply cross multiplication or making the denominator same. So think about the common multiple of 4 and 3. Which is the common multiple of 4 and 3? Yes, 12. So I'm going to make the denominator as 12. Here you can multiply with the 3. So at the same time you are supposed to multiply here also with the 3. അല്ലേ? ഇവിടെ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? 4 കൊണ്ട്, മുകളിലും 4 കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്താവും? -9/12 ആകും അല്ലേ? മൈനസ് ഇവിടെ എന്താകും? അവിടെ -8/12 ആകും. Am I right? Because -3 × 3 is -9, -2 × 4 is -8. Because you know the rule when we multiply negative and positive. Just multiply the number and put negative sign. Okay. രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആവും. അങ്ങനെയാണല്ലോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത്. Now the denominators are same. Just write the same denominator as it is and operate the numerators. Like first numerator is -9 and this minus as it is, then this -8 as it is. Okay. So it will be upon 12, it is -9 plus 8 because 2 minus, no, it will be plus. So the answer will be -1/12 because how we add a negative number and positive number, find the difference and give the bigger number sign. So -1/12. Okay. In the same problem, let us try using this cross multiplication method. -3/4 minus -2/3. When you do cross multiplication, multiply like this, no? So -3 × 3, then minus what? 4 × -2. Okay, write the number along with the sign. Divide by 4 × 3. So the result will be -9 minus, this is -8 by 12. So the result will be -9 plus 8/12. So the result will be what? -1/12. Yeah, we are getting the same result, -1/12. See? Yeah. So this is by applying cross multiplication. This is by applying LCM method. And what about when we multiply two fractions? 1/3 into 2 by -4. What we will do? Just multiply the numerator and multiply the denominator. That is -1 into 2 divided by 3 into -4. In the case of multiplication and division, we don't care the denominators are different or not. Let it be like fractions, let it be unlike fractions, no issues. Multiplication means just multiply the numerator and multiply the denominator. So the result will be what? -2 by -12 can be reduced by 2 into how many 2?
Yes, 1. Here 6. Minus minus will get cancelled. Your answer will be plus 1 by 6. Clear? And the same problem I'm going to do with the division. Minus 1 by 3 divided by 2 by minus 4. Okay, minus 1 by 3 divided by 2 by minus 4. Yeah. Yeah. So what we will do, in the case of division, you write the first fraction as it is, then division sign can be replaced by multiplication, then you take the reciprocal of the second fraction. Yeah, now you multiply the numerator and multiply the denominator. Minus 1 into minus 4 divided by 3 into 2. So the answer is 4 by 6. Can be reduced by 2. You will get the answer as 2 by 3. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള നോട്ട് തുടക്കം മുതൽ എഴുതണം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിൻ്റെ നോട്ട് എഴുതുന്നത് വീഡിയോയ്ക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ട് ഉണ്ടാവണം. ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു അഡ്വാൻസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് സമൺ ആസ്ക് യു ഓർ ഇഫ് യു ഗെറ്റ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈക്ക് ഫൈൻഡ് 2 1 by 3 plus 1 by 4, വാട്ട് വിൽ ബി യുവർ ആൻസർ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാം, അയ്യോ ഇത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് വി നോ ഹൗ ടു കൺവേർട്ട് എ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ into a normal fraction, into improper fraction, isn't it? How? Multiply here 3 into 2 6, 6 plus 1 7. So it will be 7 by 3 plus 1 by 4 as it is. ഇപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന കേസായില്ലേ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ? ഒന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ LCM മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം, ബിക്കോസ് ദ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. യാ, സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു യൂസ് LCM മെത്തേഡ്. ഹിയർ യു മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് 3, ഹിയർ 3, ഹിയർ വിത്ത് sorry ഹിയർ യു മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് 4, ഹിയർ ഓൾസോ വിത്ത് 4, ഹിയർ വിത്ത് 3, here with the 3. So it will be 28 by 12 plus 3 by 12. So upon 12 it is 31 by 12. Okay. ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇനി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലോ, ഫൈൻഡ് ഒരു 3 1 by 4 minus 2 1 by 3. ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം. ഒന്നുമില്ല, make it as an improper and do the subtraction. 13 by 4. Am I right? 4 into 3 12, 12 plus 1 13 by 4 minus 3 into 2 6, 6 plus 1 7, 7 by 3. Okay, and do the subtraction here. Either you apply cross multiplication or LCM method. Now what you can do, just pause the video. It's raining outside, heavy rain. Okay, I believe that it is audible. Just pause the video and do it, and then play the video and check the result. Okay, so your result will be like this. See, I made the denominator same. Your result will be 11 by 12. So you can face this kind of question also. For example, if you get a question like 3 1 by 2 divided by 4 1 by 3, what will be a step? Here you can make it as improper. How? It is 6 plus 1 7 by 2 divided by 13 by 3. Am I right? Now what we can do, it will be 7 by 2 into 3 by 13. Am I right? 7 by 2 into 3 by 13. So it will be, because how we do the division. Yeah. Then the result will be 21 by 26. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നത്. അപ്പോൾ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ബേസിക്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിനി എന്ത് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി വേറൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, വേറൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം. എങ്ങനെ? ഫൈൻഡ് എന്താണ് പറയുക, 1/2 ഓഫ് 14 ചോദിക്കാം. ഈ ഓഫ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വെനെവർ യു സീ ഓഫ്, ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഹെഡ്ലൈൻ കൊടുക്കാം, ഓഫ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ, ഓഫ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നൊന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം. നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഓരോന്നിനും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് നോട്ട് എന്ന് കൊടുക്കാം, ചിലതിന് ഹെഡ്ലൈന്, ചിലതിന് റിമാർക്ക് എന്ന് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വൃത്തിയായി നോട്ട് എഴുതിട്ട് ഓഫ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും 1/2 ഓഫ് 14. പേടിക്കണ്ട, 1/2 ഓഫ് 14 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്നറിയോ? നിങ്ങൾ 1/2 ഓഫ് ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. ഈ ഓഫ് എന്ന് എവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും മാത്തമാറ്റിക്കലി ഓഫ് ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ വാട്ട്? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ 1/2 ഓഫ് 14 ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ 1/2 ഇൻറ്റു 14. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അല്ലേ? കാരണം എന്താണ്, ഇതൊരു ഫ്രാക്ഷനാണ്, ഇതൊരു ഫ്രാക്ഷൻ അല്ല. കുഴപ്പമില്ല, ഈ 14 ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് വാട്ട്? 14/1. ഇപ്പോൾ ഇത് 2 ഫ്രാക്ഷൻ ആയില്ലേ? 2 ഫ്രാക്ഷൻ എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ? എങ്ങനെ? 1 into 14 14/2 into 1 2
14/2 റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്തിട്ട് മാറ്റാം, 7 മാറ്റാം. നിങ്ങൾ 7 ഇങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു S2 ഉണ്ട് 7/1 ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിലോ 1/3 ഓഫ് -13 ആണെങ്കിലോ എങ്ങനെ വരും? ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ 1/3 ഓഫ് ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഇൻറ്റു -13 ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ -13/1. മനസ്സിലായില്ലേ? കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ by1 ഇടാണ്ടേ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അത് നമുക്ക് വലിയ ക്ലാസ്സിലെത്തുമ്പോൾ പഠിക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരേ ടൈപ്പ് അങ്ങ് പഠിച്ചു പോട്ടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? 1 × -13 3 × 1 is 3. ഇതിനെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ യുവർ ആൻസർ വിൽ ബി -13/3. ഓക്കെ, ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ പറഞ്ഞ സെഷൻസിന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോളിഷ് ചെയ്ത് തരുള്ളൂ. വീഡിയോയിൽ നല്ല ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് കാണാം. കാരണം നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ അത്രയും നഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ചിന്തിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്തിടുന്നത്. നമ്മളിവിടെ ഇനി അടുത്തൊരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഡിവിഷനിൽ എടുത്തവരാണെങ്കിലും വീണ്ടും എഴുതണം, എടുക്കാത്തവർ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡെസിമൽസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക? അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ഡെസിമൽസ്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2 × 3 എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. വളരെ സിമ്പിളാണല്ലേ. 2 × 3 is 6. പക്ഷേ 0.2 × 3 എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ 0.2 × 0.3 എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ 0.2 × 0.003 എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ 0.02 × 0.03 എന്നൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരും അല്ലേ? കാരണം ഇതൊക്കെ ഡെസിമൽസ് ആണ്. ഈ ഡെസിമൽസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞെട്ടണ്ട. കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡെസിമൽസ് ഒരു ഫ്രാക്ഷനിൽ നിന്നും ഡെസിമൽസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ, ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ ഡെസിമൽസിലോട്ട് മാറ്റിയത് ഓർമ്മയില്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് ഡെസിമൽസ്. ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഒന്നുമില്ല, യു ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ദ നമ്പർ വിത്തൗട്ട് ദ ഡെസിമൽസ്. വിത്തൗട്ട് ഡെസിമൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റീഡ് ആസ്, വിത്തൗട്ട് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റീഡ് ആസ് 2. സോ വാട്ട് ഈസ് 2 × 3? 6 എഴുതാം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ എത്ര ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ ഉണ്ട്? ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ യു മസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് സൈഡ്. ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് എണ്ണുക. എന്നിട്ട് പോയിൻ്റ് എവിടെയാണോ അവിടം വരെയാണ് പൊസിഷൻ എണ്ണുക. ഇവിടെ എത്ര പൊസിഷൻ ഉണ്ട്? 1. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഡെസിമൽ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ആകെ എത്രയേ പൊസിഷൻ ഉള്ളൂ ഇതിൽ? ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ആകെ എത്ര പൊസിഷൻ ഉള്ളൂ? ഒരെണ്ണം. അപ്പോൾ ഒന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മാറ്റി പോയിൻ്റ് ഇടുക. ഉത്തരത്തിൽ ഒരു പൊസിഷൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മാറ്റി പോയിൻ്റ് ഇടുക. അപ്പം ഒരു പൊസിഷൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ഇവിടെ പോയിൻ്റ് വരും. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റീഡ് ആസ് 0.6. ഓക്കെ, ഇതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമാക്കി വായിക്കുന്നതാണ് 0.6. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടും ഡെസിമലാണ്. കണ്ടുപേടിക്കേണ്ട, ചുമ്മാ ഡെസിമൽ ഇല്ലാണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യൂ. വിത്തൗട്ട് ഡെസിമൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റീഡ് ആസ് 2, വിത്തൗട്ട് ഡെസിമൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റീഡ് ആസ് 3. അപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് ഡെസിമൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റീഡ് ആസ് 2, വിത്തൗട്ട് ഡെസിമൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റീഡ് ആസ് 3. ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ 2 and 3, you will get the answer as 6. Then we have to assign decimal position. Here how many positions are there? 1. Here how many positions? 1. Altogether 2. So 1, 2. രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷൻ മാറ്റാൻ ഇവിടെ നമ്പറില്ലല്ലോ. Then put a 0. So 1, 2, then point. So your answer will be 0.06. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കി 0.06 നിങ്ങൾ വായിക്കാം. ഓക്കെ, ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കുന്ന പോയിൻറ്റിന് ഇപ്പുറം ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് 0 ഇടുന്നു, അത്രേ ഉള്ളേ. ഇവിടെ എത്തായിരിക്കും ആൻസർ? ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ദ നമ്പേഴ്സ് ഫസ്റ്റ്. വിത്തൗട്ട് ഡെസിമൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റീഡ് ആസ് 2, വിത്തൗട്ട് ഡെസിമൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റീഡ് ആസ് 3. വാട്ട് ഈസ് 2 × 3? 6. Then how many decimal positions are there? 1. ഇവിടെയോ 1, 2, 3. സോ ഓൾ ടുഗദർ ഇവിടെ ഒരു 1 വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ എണ്ണാം. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എത്ര ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ ഉണ്ട്? 1. ഇവിടെയോ ഇവിടെ 1, 2, 3. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയായി? ഇവിടുത്തെ 1ഉം ഇവിടുത്തെ 1, 2, 3 മൊത്തം എത്രയായി? 4 ആയി. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ മതി, 1, 2, 3, 4. അപ്പോൾ മൊത്തം 4 ആയല്ലോ. അപ്പോൾ 4 ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ 1, അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊസിഷൻ എണ്ണാനില്ല. അപ്പോൾ എന്താ? 1, 2, 3, 4. 1. അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര പൊസിഷനായി? ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുക. 1, 2, 3, 4. എന്നിട്ട് പോയിൻ്റ് ഇടുക. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 2 × 3, 6. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ കൗണ്ട് ചെയ്യുക. 1, 2. ഇവിടെയോ 1, 2. ഓൾ ടുഗദർ 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Answer will be 0.006. And for example, another example, 0.12 into 1.13. ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങൾ വിത്തൗട്ട് ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റീഡ് ആസ് 12, വിത്തൗട്ട് ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റീഡ് ആസ് 113 or 113. It can be read as 12 and it can be read as 113. No, just multiply that 113 into 12.
1356. Then assign the decimal position. Here 1 2, here 1 2. How many decimal position? From the right to left. 1 2, here 1 2. പോയിൻ്റ് വരെ എണ്ണാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ മൊത്തം 4 പൊസിഷൻ. അപ്പം 1 2 3 4. ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഇടണം 0.1356. ഇനി നോക്കുക വേറെ എണ്ണം 0.123 ഇൻറ്റു 1.12. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലോ ഇതിനെന്തെന്ന് വായിക്കുക വിത്തൗട്ട് ഡെസിമൽ 123. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റീഡ് ആസ് 112. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം 123 112 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം 13776 കിട്ടും. 13776 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ ഉണ്ട്? 1 2 3. ഇവിടെയോ 1 2. അപ്പോൾ മൊത്തം 5 ആയി. 1 2 3 4 5. ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഇടും. അങ്ങനെ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് നോ? Since it is the first video which I am sending, I'm not going to prolong much. So this is enough for today. So just watch the video properly and write notes according to that. Clear? Write notes. Watch the video properly, understand it, then write notes. It's not just like you're watching the video in between, pause the video and write the notes and keep it like that. It's not like that. Watch the video, practice it properly. Once you understood, then copy into the notebook and prepare notes. Okay.